रहमान रहीम या कनाबुद व या नस्ताइन। मैडम स्पीकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 8 फरवरी 2024 न पस मखाल दा 2 काल पस ज़ला गेम पे असम्बली के उदरदम कोशिश मुकोलो कि कम सिस्टम रवान दे दा खे तरीके सर उचलेगी द इमरान खान साहब द विजन पर मुताबिक चगा कम ख्वाहिश हो और कम ख्वाहिशी दे हो डेर सबर और इम्तिहान द बाद से कम उस द सूबे हालात गोरम नो मजबूर शुम और दे फ्लोर बांधे उदरेदम और अखपल इज़ार ख्याल बकौम। अवल मैडम स्पीकर साहिबा ज़ माफ़ी वाड़म च द दे सूबे द पारा खाल को डेर कुर्बानियाँ निकड़ी दी चार दर चार दीवारी चिकम दे गए पामाल शवी दे इज़्ज़तुने ख़राब शवी दी और ब्या द खान साहब विजन और मिशन मुताबिक 2/3 अक्सरियत सरा दा असम्बली जोड़ शवा और द खान साहब हुकूमत जोड़ शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पस खैबर पख्तूनख्वा के हो ज़ हैरान पदीम हालात उस दे निश तरह गली दी चावल दस्तास द दे मुआज़्ज़ कम असम्बली दे दे के द कम मिनिस्टर्स दी कम MPs दी कम अपोजिशन दी फॉर एग्जाम्पल इवन स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर द पारा द तासो कम डिपार्टमेंट्स दी बिल्कुल सीरियस न दी दे हुकूमत बिल्कुल सीरियस ना अखली दा हुकूमत और दे मशरान बिल्कुल चिकम ब्यूरोक्रेसी दा अगर बिल्कुल तासो ता लिफ्ट न दर कई हो मुंगा बिया खामोशी उस्तर के गड़ू तासो दा गैलरीज के ओगोरे ऑफिसर गैलरीज के यो अफसर दासी निश्ता यो सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी फॉर एग्जाम्पल यो 2 डिपार्टमेंट न सेवा चेगा तासो तकीनी दल तकम मसाइल अपोजिशन न राजी गवर्नमेंट न पासीगी अगर पबारे के मतलब दादे चेगा नोट की याद अगशी स्पीकर साहब देना अवल बाबर सलीम स्वाति साहब सो पेरे दाइशूर उचत को और माफी सरावम चिदा बिल्कुल सीरियस नदी वली चे तासो सीरियस ने यू पीपल आर नॉट सीरियस देवजना दा खलक तासो सीरियस ना खली मुंगा गुरु सदा मौजूदा द सूबे कम सूरत हाल दे स्टेबिलिटी बिल्कुल जीरो अनस्टेबिलिटी दे हर लिहाज सरा चाहे रोजगार लिहाज सरवी अमन अमान लिहाज सरवी सिक्योरिटी लिहाज सरवी या द हर जिले चिकम दे वर्कर्स आवाम चाहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स या आगा खलक चाहेगा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और द इमरान खान शहदाई दी दगा पैरोकार दी दगा मुरीदान दी आगो खपल MPs तस्तरगी निवली हुई चियार मुंग MPs सेलेक्ट करी दी ऐवान तमस्तवली दी और आगा दस फैसिलिटीज वर की सहूलियात वर की खपल जिलेता खान साहब के बारे में मैं जो बात करूंगा रिहाई के बारे में जो कि पता नहीं दूरबीनों में भी अगर आप देखें तो खान साहब की रिहाई का जिक्र ही नहीं है, वो लास्ट में करूंगा। सबसे पहले सूबे के जो हालात हैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा। नो यो आला सतह इजलास हो पसीएम हाउस के साउथ रीजन मुताबिक नो जन आस्तम नो गे के अफसरानी बाला चिकम दी गई हुई चे हेल्थ के मु इंप्रूवमेंट करे दे 80%। नो चिकला तक अर्स खत्म शू नो मा वते चे माते उलसमेंट मुकारा की प्लीज नो माले मुकारा का खबरो नो मा अफसरानी बाला तो हुए चे तासो दा 80% चे कम हेल्थ पबारे के वे दा स्टैटिस्टिक्स दा डेटा तासो ता कम जिना मिलाओ दी मेहरबानी होके जगो चे कम हालात गोरम प खैबर पख्तूनख्वा के न डॉक्टर्स था दी अस्पतालों के न मेडिसिन था। रेफर टू पेशावर 1947 ना अंदाग आउरू रेफर टू पेशावर रेफर टू पेशावर रेफर टू पेशावर दे सरासरा कतासो गोरे HMC funds all over the KP. I'm not talking about only DHQ district Hangu. Zoral khabarakum Khyber Pakhtunkhwa. Invoices bajurshi, medicines barashi the 2 lakh, invoices bills bajurshi the 10 lakh rupo. अवल बजत आस्तों में चज़मा द DHQ अस्पताल
هنګو ولا تاسو دغه کې 70-80 लाख روپۍ HMC فند نه وتلی دي دغه تپوس ما څوک نشته چې ما ته هغه ما ته کلیرنس راکړي ما ته کلیریفای کړي چې دا پیسې کم ځای لاړې خبره ډپارټمنټ ته راشو معافي غواړم نن به اوپن خبرې کوم ټول مافیا ناسته دی ټول خپله کې یو چین دی چین ناست دی کلیریک نه واخله ډاکټر پلس محکمه آیدر هغه کې سیکرټري سي هغه کې منسټر سي واټ ایور دا ټول خپله کې یو چین دی خپله کې ملاو دی یو مافیا دی جابز راځي کم ډپارټمنټ کې وي آل اوور د کیپي 38-37 څوره ډپارټمنټس دي میرټ خو سره شته نه هسې دا فضول بکواس دی چې میرټ او دا او هغه یوې محکمې کې میرټ نشته بیا خلک وایي ثبوت راوړه ثبوت چېرته نه راوړم جي د دونه غټو خلکو نواز شریف زرداری مثال مونږ ولا به یا څو پکې وي کرپشن یې کړی دی زه لیونی یم چې زه کرپشن کوم د خپل ښځې یا رور یا زوی په نوم باندې یا په خپل نوم باندې به احساسې خلم که د نورو خلکو په نوم به احساسې جوړوم چې پته نه لګي اور هغه به داسې بزنسمینان به لټوم چې آلریډي هغه مثال که ته پر د اربونو کربونو مالک وي چې بیا ورته مسله نه جوړېږي FBI یا FIA یا انټي کرپشن پلیز ډسټرب کوئ مما پلیز تقریر ته مې پرېږدې پلیز نو دې سره سره دې باندې فوکس وکړئ میډم سپیکر صاحبه حالات ډېر خراب دي ایجوکیشن زیرو پرفارمنس زما خپل هنګو کې چاردیوالیانې پرېوتې د ډګري کالج هنګو یو ډګري کالج دی ما سره ستړی شوم HED ډپارټمنټ ته HSC ته ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ریلیټډ کم سکولز جو چاردیوالیانې کریکس دي ورکې بالکل هیڅ هم نشته چې ورته ورشي وایي وي ډونټ هیو اینی فنډس if you don't have any funds به دلته ناست څه له ناست دی بیا گورننس زیرو سیکټریان د ستا د MPS خبره بالکل نه مني نو لیٹ می ټاک پلیز ستا د منسټر بالکل حیثیت نشته یا څو منسټران نه سوا سیکټریز هغو خبره نه مني MPS لاړ شي او ورته وکړي میاشت پس بیا لاړ شي کار پکې نه وي کار ورته نه کوي وجه دا چې ستا حیثیت ختم شوی دی پښتو متل دی چې بره نه کله اوبه صفا راځي نو لاندې به صفا وي بره نه چې کله اوبه خړه وي لاندې به خړه وي نو دیټس وای زه ریکویسټ کوم میډم څه دې شیزونو باندې لږ کنټرول وکړې بیا دې سره سره بجلی او ګیس خو دغه حال دی چې تاسو ګورو که خیبر پښتونخوا کې کوم اسټابلیشمنټ مو راګیر کړي اور مطلب دا دی چې په ګیس کې اور په دغه مت کې پاکستان تحریک انصاف د بدنامي دپاره یو سیسټم سټارټ دی اور هر ځای کې چې کومه د ډرون اټیکس دي شهادتې ورکې کېږي مطلب دا چې خلک شهیدان کېږي ماشومان ورسره زنانه بې ګناه د دې تپوس څوک څه نشته دي زما یوه علاقه دی درشي متوخیل هغه ما سل پرې ووایي دغه ته ریکویسټ مې وکړو CM ته اور کابینټ ته چې کایندلی دا ایشو راوچته کې دا غلطۍ سره چې کومه دی دا منسلک کېږي کرک سره هلته خورشید خټک منسټر صاحب ووایي چې ما ته د دې علاقې ضرورت نشته لہذا تاسو ته زه ریکویسټ ورکوم چې تاسو څه طریقې سره رولینګ کوئ دغه کوئ چې دا د نیکسټ کابینټ میټینګ کې درشي متوخیل چې کومه دی دا هایلایټ شي اینډ د آرډر وشي چې اټ شوډ بی ا پارټ آف هنګو نو زه به تاسو ډېر احسانمند یم چې کم خلک د عمران خان نظریې سره کلواړ کوي عمران خان 3 سالو شو په جیل کې ناست دی مونږ خپل مرادو کې لګیو څوک وایي چې سړک نشته څوک وایي چې اوبه نشته څوک وایي چې دا نشته کم خلک چې مونږ کم نظریې کم مشن دپاره سلیکټ شوي د خان صاحب رهایي دپاره هغه بالکل نام و نشان نشته زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې د خان صاحب رهایي کې کلیدي کردار ادا کړي اوس یې خویندې راپاسېدې مجبوري نه وجه دا یې چې پارټي هار ومنلو پارټي کې هېڅوک داسې اوس نشته چې هغه د خان صاحب نوم والي زه په چا باندې تنقید نه کوم الیګیشن نه لګوم خو حیدر ورکر خدا تپوس کوي که نه چې پارټي کمپرومایز ده یریدلې ده یا اسټابلیشمنټ طرف نه څه تھریټس ورته میلاو دي یا مراد ورته ورکړي دي مراد مطلب تاسو ما نه ښه پوهېږئ چې مراد څه مطلب دی خو یاد ساتئ یو خبره کوم میډم لږ ډېر ټایم تیر شو لږ ټایم پاتې دی خان صاحب به روزي او انشاءالله دو ټولو سره به هغه عمل کوي چاهے MPs ورکې انوالو وي منسټرز ورکې انوالو وي یا CMs ورکې انوالو وي چاہے کم CM وي پریویس CM کرنټ CM واټ ایور چې څوک وي خدا یاد ساتئ چې دا یو سړي ته به په ځمکه باندې خپو لګونو ځای نه میلاویږي دا تاسو یاد ساتئ دو ډېر زیات غټ کلواړ شروع کړی د خان صاحب سره
بالکل نه څه میټینګ شته نه څه ایجنډا شته. ولې دا فوجیان چې کوم دي اسټابلیشمنټ کوم دی نعوذ بالله دا چې خدایان دي دو سره خبره نشي کېدی. تاسو یو پینل یو جرګه نشي جوړولی. کله چې تاسو د نورو جرګو ته ځئ د خیبر جرګه د اورکزۍ جرګه یا مثال کے طور پر د هنګو جرګه د مالاکنډ د سوات جرګه تاسو دې دپاره یو پینل یو دغه نشي جوړولی. خو دې کې ډېر خلک د خان صاحب رهایي نه غواړي. دې کې ډېر خلک د خان صاحب رهایي نه غواړي چې خان صاحب رها شي. وجه څه دی؟ که خان صاحب رها شو د هغو کوم ډیسیژن میکینګ دی چې کم هغه اوس لګیا دي لوټ مار کې لګیا دي خپل ډیسیژنز امپلیمنټ کوي. دلته کې چې کومې نوکریانې ورکوي په سفارشو باندې نوکر هغه څیزونه به ټول هغه بند شي. نو دیټس وای زه ګورمنټ خلاف نه یم. ایم ا پارټ اف ا ګورمنټ. زه خان صاحب ما ته کوم شی ښودلی دی حالانکه ما خپله رویلټي دی ګیس رویلټي دی په هنګو کې الحمدلله. تاسو زما والا پیج وګورئ څوک شاتوراب خان افیشیل پیج ټول کې زیات کار ما په حلقې کې روان دی په پورا کیپي کې الحمدلله. ولې ما سره رویلټي ده. ما سره 14-15 روپیو کار ما هنګو کې سٹارټ کړی دی. زه ځان ته نه وایم. زه آل کیپي خبره کوم د خان صاحب نظریې خبره کوم چې خدا را خان صاحب تاسو ډیران نه راوچت کې اور دې غټ دغه کې ایوان کې تاسو ته عزت درکو تاسو یې ودرولې. نو بیا تاسو خان صاحب هیروي. ما 2-3 میاشتې وشوې د خان صاحب اواز څوک نه اوچتوي. نه څه میټینګ شته نه احتجاج شته نه ریلي شته. ما ته په KPK کې احتجاج ریلي مه کوه. KPK زه 2/3 اکثریت سره کامیاب کړی یم. ما ته KPK خلکو ته تکلیف مه ورکوه. او زه تا ته دا نه وایم چې ته په اسلام آباد اټیک وکړه او 26 نومبر تا ته زه وایم چې بیا دوهراو شي. نه 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 کښېنه میټینګز وکړه نیګوسیشنز وکړه ډایلاګز وکړه. که تا ته نه درځي چل مونږ نه تپوس وکړه. زمونږ اډنه غوندې رای به درته دیر شو کیدای شي دا ایکسپټیبل وي. فوجیانو سره کېناستل خو څه بده خبره نه. تا ته پته چې 1947 نه دا ملک چا جوړ کړی دی څوک یې چلوي. خو چې کله پوهېږي چې زور دې نه وي وس دې نه وي ما ورکره خرابوي ما عوام ته تکلیف ورکوي نو خو بیا پرېږده منصب لرې کا استعفا ورکا سایډ ته شه بل ته موقع ورکا. نو دیټس وای زه ریکویسټ کوم ټولو ته چې کښېنې اور یو کمیټي جوړه کړي فوج سره کښېنې. خان صاحب خو بیا به وایي یہ فوج میری ہے لیکن 15 ګوتې خو برابري نه دي که نه. نور ټول مونږ سره دي خو یو دوه به پکې داسې وي چې هغه به انټي وي. خان صاحب سره به نه لګي نور فوج مو سره دی. خو تاسو که نیګوسیشن ورسره وکړئ تاسو ورسره کښېنئ. خو خان صاحب څو پیرې وویې جیل نه راضي شو خو کمیټي نه جوړیږي. د خان صاحب سره د ملاقات کمیټي نه جوړیږي. سینیئرز چاہے څوک وي پارټي کې هغه نه غواړي چې خان صاحب کولاو شي. دا شته دي پکې څو کسان او خیبر پښتونخوا کې هغه شته پنجاب کې شته چې دغه پارټي باندې هول دی هغه خان صاحب رهایي دپاره کوشش نه کوي. لہذا زه ریکویسټ کوم ترقیاتي کارونه په خپل ځای به کېږي. زه ریکویسټ کوم چې د خان صاحب تحریک دپاره آواز اوچت کړي. د خان صاحب خویندې راوتلي دي دو سره ودرېږي بغیر څه غرضه بغیر څه مقصده. د خان صاحب دې قوم دپاره ډېره قرباني کړې ده. د 18 نه 22 پورې ډېر ښکلی وخت و. هېڅ قسم تکلیف نه و نه د بجلي تکلیف و نه د ګیس تکلیف و میډم نه د ډرون اټیکس و نه ټارګېټ کیلینګ و نه دغه شی اپریشنز وو. مطلب دا دی خان صاحب چې کومه د GDP تاسو چک کړئ چې کله مونږ ته میلاوي دا 3.3 چې کله مونږ پرېږدوله 6 نایبه وه حالانکې 1.5 سال پکې کرونا تېر شوی و. نو لہذا دا سړی ملک دپاره ډېر مخلص دی او ورکر مایوسه شوي دي. خو یاد ساته میډم سپیکر صاحبه چې دا ورکر به اول ځان نه وایم انده زمونږ MPAs منیسټرز او د افسرانې باله زمونږ سیر په دې کورونو باندې به یو ورځ خیږي. دا یاد ساته که چیرې دو د خان صاحب حق ادا نه کو. خان صاحب خو بیا سې نه پرېږدي انشاءالله یو ریپورټ ورته ځي چې راکولاو شي انشاءالله یو سره به حساب کوي چې چا ما دپاره محنت زړه نه کړی چا زما کرسۍ دپاره مراتو دپاره محنت کړی اور چا زما نوم یوز کړی دی اور غلطې فیصلې اور غلط دغه کړي دي. زه ټولو نه سوره ایوان دی ما چونکې نن د خبرې جذباتي و کې زه معافي غواړم.